Okay, so hello there. I hope you're all good. So let's get started with the article today. So we're back to Thomas Friedman. When in doubt, you always read him, okay? So again, the article is about Putin. I think you can't really avoid Putin and Xi, the Chinese premier, and of course Trump. So this article explores the follies of these strong men. Follies is foolishness, or what they thought and what really happened to them. So that is the story here. So I don't have to give an introduction to Thomas Friedman. We have already discussed in our article last time. So let's read it and learn words and learn the news here. Okay. So the context here is primarily is talking about strong men, in a sense, leaders who are supposed to be very dictatorial or authoritarian in their approach. And I think in US everybody agreed Trump was kind of very uh, strong anti-democratic, anti-election result kind of a person. And of course, he's a polarizing figure. People have very strong opinions about him. And Putin, I think the world agrees that he has been, anointed himself as the leader of Russia forever. And we have Jinping from China, who is also kind of fostered himself as the permanent leader of the country. So the author is trying to compare all these three leaders and what they actually thought and what it had done to Trump in US and what is the prospects for Vladimir Putin and Xi Jinping. Okay, so with that introduction, let's get started. The last 5 years have been a masterclass in comparative politics because something happened that we would have never seen before at the same time. The world's three most powerful leaders, Vladimir Putin, Xi Jinping, and Donald Trump, each took drastic steps to hold on to power beyond their designated terms of office. One failed, two succeeded, and therein lies a tale that says so much about our world today. So, so he is taking these three people and he is using the January election during the Trump presidency. After the election, Trump was denouncing the election result and he was trying to take over the mantle of presidency through other means. So he failed eventually, but Vladimir Putin and Xi Jinping was able to anoint themselves as the president of their respective countries. So that is where he says, the author says, a tale means story, kadai, okay, an interesting tale which talks about so much about the world today, okay. So let's go on to the next paragraph. Trump failed for one very simple reason: American institutions. Laws and norms force him to cede power. Cede-na, அவர் என்ன கண்ட்ரோல் எடுக்க நினைச்சாரோ அந்த கண்ட்ரோலை எடுக்க முடியாம தடுத்தது. சீடிங்னா விட்டு கொடுக்கிறது. ஓகே, cede power. Yes, at the end of his 4 years, barely, despite both his efforts to discredit the electoral results and his unleashing of supporters to intimidate lawmakers into overturning his laws at the polls. So intimidate-na பயம், லாமேக்கர்ஸை வந்து மிரட்டி அவங்களுக்கு அடி பண்ண வைக்கிறது. ஓவர்டர்னிங்னா மாத்துறது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் லேர்ன். ஸோ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே தான். ட்ரம்ப் வந்து அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் அவருக்கு ஃபேவரபுளாக வராதப்போ அங்கேருந்து லா மேக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்து டிஸ்கிரெடிட் பண்ணணும், இதை நீங்கள் அக்செப்ட். யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரசிடென்ஸ் எலெக்ஷன்ஸோட ரிசல்ட்டை காங்கிரஸில் தே வில் ராட்டிஃபை இட், அதை வந்து மறுபடியும் அவங்க இது ரிசல்ட் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு டேக், ஒரு முத்திரை குத்துவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸில் ட்ரம்ப் வாஸ் ஹோப்பிங் தட் the lawmakers will support him, but that didn't happen. Even his own party lawmakers didn't support that move, except for a couple of them. Yeah. So Putin and Xi fared better so far. Unencumbered by institutions and democratic norms, they installed new laws to make themselves effectively presidents for life. So when compared to Trump, Putin and Xi at least fared better. இது வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் அவங்க ஜெயிச்ச மாதிரி இருக்கு, வெற்றி பெற்ற மாதிரி. அன்இன்கம்பர்ட்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு யூஎஸ்ல ஒரு கோர்ட்ல போய் கேஸ் போட்டாங்க, கோர்ட் சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்கு. வேறஸ் இன் புட்டின்கோ ஜி ஜின்பிங்கோ அவங்க கண்ட்ரில அந்த மாதிரி செக் பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அதான் அன்என்கம்பர்ட்னாங்க. அவரை பிடிச்சு வைக்கிறது இல்லை, அவரை கட்டுப்படுத்துகிற எதுவுமே இல்லை, இன்ஸ்டிடியூஷனே இல்லை. ஸோ அதனால அவங்க லைஃப் டைமுக்கு அவங்க பிரசிடென்ட்டா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே,
ஸோ பிட்டி தேர் நேஷன்ஸ், அது வந்து ஆத்தர் சொல்றாரு, யூனோ அந்த நேஷனை பற்றி நம்ம கவலைப்படணும், யூனோ அந்த சூழ்நிலையை நினச்சி நம்ம வெட்கப்படணும். ஏன் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆல் நோ, ஸோ டெமோக்ரஸிஸ் ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ், பட் ஸ்டில் when you compare with autocracies கொடுங்கோல இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் அங்கே வந்து மற்ற ஒப்பீனியன் சொல்லவே முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு சேஞ்ச் தேர் கோர்ஸ். ஏதாச்சும் ஒரு தவறான வழியில் போகிறாங்க, இப்போ உதாரணத்துக்கு 1970s பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுமே எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணாங்க, பட் ஒரு கட்டத்தில் மக்கள் ஓட்டு கொடுத்து அந்த பதவியிலேருந்து அவங்கள நீக்கினாங்க, ப்ளஸ் எகெயின் அதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணி, ஸோ யூ ஹேட் அட்லீஸ்ட் அ ரீசனபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் பீப்புள் டிசைட் டு சேஞ்ச். பட் இந்த வாய்ப்பு இல்லை, ஒரு தவறு நடக்குது, அந்த தவறுக்கான பலனை அந்த தலைவர் அனுபவிக்கிறாரு, அதனால கண்ட்ரி வந்து கரெக்டான டைரக்ஷனில் போகுது. அந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடக்கிறது இல்லை எங்க ஆட்டோக்ரஸிஸ்ல. And people can discuss about ideas, whether these ideas are really good. Embarking ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம், ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை ஆரம்பிக்கிறது. Embarking on a course of action, that is what they call as embarking. Okay, so இந்த மாதிரியான டிபேட்ஸ் எதுக்குமே ஸ்கோப் இல்லை. டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச், கிளைமேட் சேஞ்ச், இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் டிஸ்கஸ் பண்றது, அதை பத்தி பேசுறது, இந்த மாதிரி எந்த வாய்ப்புமே இல்லை அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்றாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் புட்டின் அண்ட் ஜி அவங்க வந்து 60s இருக்காங்க, they are in their 60s. ஸோ ஒரு லேட்டஸ்டாக இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னாலஜி, மாடர்ன் சேஞ்சஸ், அதுக்கான சேலஞ்சஸ், அதுக்கான ரியாலிட்டி கூட அவங்க டச்சில் இருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு. பட் ஸ்டில் புட்டின் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஆர்ம் ட்விஸ்டர்னா ஒரு லிட்ரல் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கையை முறுக்கிறது, பட் இங்கே கையை முறுக்கிறது கிடையாது. அந்த ஊரில் இருக்க பார்லிமெண்ட் பேர், எப்படி நம்ம யூஎஸ்ல காங்கிரஸ்ன்னு சொல்கிறோம், தமிழ்நாடு சரி இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட் சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி அந்த ஊரில் இருக்கிற பார்லிமெண்ட் வந்து டூமா. அந்த டூமாவில் வந்து பேசிக்கலி என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு இருந்த டேர்ம் லிமிட், இந்த வருஷம் தான் பிரசிடென்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னதை மாற்றி 2036 வரைக்கும் அவர் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கலான்னு பண்ணிட்டார். சிமிலர்லி ஜி என்ன பண்ணுறாரு சைனாவில், அபாலிஷ்னா நீக்கிறது, ஸோ அபாலிஷ் பிரசிடென்ட் டேர்ம் ஆல் டுகெதர், ஸோ தெர் இஸ் நோ டேர்ம். இப்போ யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ தட் ரைட், ஸ்டாண்டர்டாக 2 டேர்ம் தான் இருக்க முடியும். இப்போ ஒபாமா எவ்வளோ பாப்புலராக இருந்தாலும் 2 டேர்ம் மேலே ஒரு நாள் எலெக்ஷனில் நிற்க முடியாது, அதுதான் கான்ஸ்டியூஷனில் ரூல். ஏன்னா ஒரு லீடர் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி அவர் கண்ட்ரியே ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியிலும் ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ பட் இந்த கண்ட்ரி ரஷ்யா அண்ட் சைனாலாம் அதை எஃபெக்டிவாக ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே வில் பி ஃபார் எவர் டில் தே யூனோ அவங்க ஹெல்த் ரீசன் வாட் எவர் ரீசன் வரைக்குமே தே வில் கண்டினியூ. ஸோ இது சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா டீன் ஜியாபிங் அப்படின்றவர் இந்த 2 கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கணுங்கிற ரூல் கொண்டு வந்தார். ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மாசோத்துங் காலத்தில் ஒரு என்ன பண்ணாரு, அவர் ஒரு தனிநபருக்கான ஒரு அரசியலை ஆரம்பிச்சு அந்த ஊரே ஒரு கிரேசி மாசோத்துங், அவர் ஒரு கல்ட் லீடர் மாதிரி ஆயிட்டார். பட் அதனால என்னாச்சு, அந்த கண்ட்ரி பூரா இருந்துச்சு, அவருக்கு சரியான ஒரு அப்போசிஷன் இல்லை, அவர் ஐசோலேட்டட் உலகத்திலிருந்து ஒதுங்கி இருக்கிற ஒரு நாடாக மாறிச்சு. ப்ளஸ் நிறைய குழப்பங்கள், நிறைய தவறான டெசிஷன்ஸு, உணவு பற்றாக்குறையினால நிறைய பேர் இறந்தாங்க. இந்த ஃபார்மிங்ல எல்லாமே நீங்கள் மாசத்தங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன் அந்த பேரில் நிறைய பேர் அதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஓகே, இன்டிஸ்பென்சபிள்னா இங்கே என்ன மீனிங்னா மாற்றமே இல்லை, அவங்க தான், அவங்கள நீக்கிட்டு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இன்ஃபேலிபிள்னா தவறே நடக்காது, அவங்க வந்து இப்போ எல்லாமே சரியாக தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்டிஸ்பென்சபிள் அவங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது, இன்ஃபேலிபிள்னா தவறே செய்ய மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி அவங்கள மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. But இது எல்லாமே what we can see all plainly, Putin's performance in Ukraine is a walking, talking, barking advertisement of the perils of having a president for life. Okay, பெரில்ஸ்னா என்னது, நம்ம லாஸ்ட் 2-3 ஆர்டிகிளுமே இந்த வார்த்தை வந்திருக்கு நினைக்கிறேன். பெரில்ஸ்னா அதனுடைய பாதகங்கள் என்னென்ன, ஒரு நெகட்டிவான ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ட் ஃபார் லைஃப், அவர் வாழ்க்கை பூரா லைஃப் பிரசிடென்ட் இருந்தால் என்னென்ன மாதிரியான பாதகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத, அதுக்கான உதாரணம் தான் இந்த ரஷ்யன் யூக்ரைனில் எடுத்துக்கிற இந்த வார்னு சொல்றாரு இந்த ஆர்த்தர். ஓகே, ஸோ எகெயின் அந்த இன்டிஸ்பென்சிபிள் இன்ஃபாலிபிள் தான் சொல்றாங்க. அண்ட் எகெயின் அவர் கண்டினியூஸாக எழுதுற மாதிரி உக்ரைனோட வார் வந்து புட்டினோட வார், இட் இஸ் நாட் ஈவன் ரஷ்யா வார். அவர் எதிர்பார்த்து எதுவுமே அங்கே நடக்கல. இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஆர்மியோட ஸ்ட்ரென்த்தை அவரை ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்றாரு, உக்ரைனோட ஆர்மியை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றாரு. அந்த உக்ரைனோட காமன் பீப்புள் வந்து எல்லாம் ஓடிடுவாங்க, பயந்துருவாங்க, இல்லை சரண்டர் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைச்சாரு. பட் அது எதுவுமே நடக்கல.
மாறா நேட்டோங்கிறது அந்த எல்லா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு ஆர்மி, அந்த ஆர்மியை உடைப்பேன், அந்த யூனிட்டியை சிதைப்பேன்னு நினைச்சாரு, அதுவும் நடக்கல. அதுக்கு மாறா என்ன நடந்ததுன்னா ரஷ்யா மேல எக்கனாமிக் சாங்ஷன், அதுதான் அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்க. ஸ்போக்ஸ்மேன் ஹஸ் டிஸ்கிரைப்ட் as an unprecedented economic war. unprecedented என்னது, இதுவரை இல்லாத அளவு, unprecedented, that is a word. ஓகே, ஸோ ரஷ்யாவோட எக்கனாமியே கிரிப்பிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரூபிளோட வேல்யூ பிளஸ் அதோட அந்த மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளிலேயே பயங்கர பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ. சரிங்களா? So all we know for sure is that he has banned all media criticism. Obviously our media criticism ban பண்ணிட்டாரு Putin. And எந்த ஒரு நார்மல் பீப்புளுக்கும் ஒரு அவருக்கு மாறா ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியாது. And punish him at the, and it is really difficult for Russians to go and vote and remove him from the presidency for his barbaric folly. Barbaric na காட்டுமிராண்டித்தனமான, folly na மூர்க்கத்தனம், முட்டாள்தனம். ஓகே, ஆனால் இதே சைனா கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இந்த ஜி ஜின்பிங் வந்து 800 மில்லியன் சைனீஸை வறுமையிலேருந்து எடுத்திருக்காரு 1970s. ஸோ அட்டாக்ரஸி பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் அட்லீஸ்ட் வறுமையை வந்து நீக்கிறதுல ஒரு பெரிய வேலை பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஆனாலுமே இப்போ கொரோனா இந்த பேண்டமிக் வந்துச்சு இல்லைங்களா, இட் ஸ்டார்டட் இன் ஊஹான். பட் இன்னுமே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீசனுக்காக இந்த வைரஸ் வந்துச்சு அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை. ப்ளஸ் இன்னுமே மறுபடியும் இந்த பேண்டமிக் இப்போ அங்கே ரீசர்ச் ஆகுது. ஏன்னா அந்த சைனீஸ் மெடிசன் வந்து வெரி எஃபெக்டிவாக இல்லை வேக்சினேஷனில். ஓகே, ஸோ உலகத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளும் முடங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அந்த ஊஹான்லேருந்து அந்த வைரஸ் இருந்துச்சு. பட் அதை வந்து உலகத்துக்கு வேர்ல்டுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி அதை பற்றின ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி சைனாட்டிருந்து இல்லை. சரிங்களா? ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இங்கே பெரியல்ஸுங்கிற வார்த்தைலாம் உங்களுக்கு தெரியும். புதுசாக பெரிய வார்த்தைகள் எதுவுமே இல்லை. ரிலையன்ஸ்னால் சார்ந்து இருக்கிறது. ஓகேங்களா? அண்ட் இதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் சேலஞ்சுனா, ஜி புட்டினோட ரஷ்யாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. பட் அவருக்கு நல்லா தெரியும் 100% ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அவரோட கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் டிபெண்டன்ஸ் வித் வெஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை. நீங்க கம்பேர் டு இந்தியா எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் இம்போர்ட்லையும் சைனாவும் யூரோப்பும் யூஎஸும் ரொம்ப க்ளோஸ்ட். ரெண்டுமே ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ சைனாவோட எக்கனாமியை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா இந்த கோஆப்ரேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் அவருக்கான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இங்கே. The fact that Putin apparently took the limitless friendship as a green light to invade Ukraine has clearly left Xi flummoxed. Flummoxedனா confusion, flounderingனா ஒரே குழப்பம். ஓகே, flounderingனா அந்த திட்டமெல்லாம் மாறி மாறி போகிறது தான் floundering. ஸோ இந்த மாதிரி ரஷ்யா நினைச்சா சைனாவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு நினைச்சான். பட் அப்படி நடக்கல. ஏன்னா ஜிகே கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா அவர் மைண்டு, அவர் ஹார்ட் சொல்லுது சைனா வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்ட்டு. ஆனால் அவர் மைண்டு சொல்லுது இப்படி நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளோட எக்கனாமி வேஸ்ட்டாக போயிடும், அப்புறம் நம்ம ஊரில் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு ஒரு தெளிவாக இருக்கிறார். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் தான் அவருக்கு. ஸோ அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கிள் அழகாக பின் பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி வந்து ட்ரேடிங் பார்ட்னராக இருக்காங்க, அதனால் என்ன அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக பெய்ஜிங்கில் இருக்கிற அஃபீஷியல்ஸ் மற்ற இங்கே திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you have a president for life. ஸோ இவர் அசியூம் பண்ணுறாரு, அந்த பெய்ஜிங்கில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க பிரசிடென்ட் ஃபார் லைஃப் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு. மற்றவங்கன்னா என்னது, வெளியே பயம் இல்லாமல் சொல்ல முடியாது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க ஒரு முணுமுணுத்துக்கிறாங்க. அந்த மற்றங்கிற வார்த்தைக்கு பேர் மீனிங் முணுமுணுக்குதல். ஓகே, ஸோ ஐ டூ டேக் அ சக்கர் இன் த ஃபேக்ட் தட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹெக்னாய்ட் கிளிஷேஸ். ஸோ இதில் நிறைய புது வார்த்தைகள் இருக்குது. சக்கர் அப்படின்னா ஆறுதல். ஓகே, ஐ டூ டேக் அ சக்கர்னா எந்த இதில் ஆறுதல் எடுத்துக்கிறாரு? மோஸ்ட் ஹெக்னாய்ட் கிளிஷே. ஹெக்னாய்ட்னா போரிங், சொல்லி சொல்லி அழுத்து போன ஒரு பழமொழி, அதுதான் ஹெக்னாய்ட். கிளிஷேஸ்னா ஒரு வார்த்தைகள் திருப்பி திருப்பி ஒரு அறிவுரை சொல்லும்போது போர் அடிக்குது இல்லைங்களா, அந்த கிளிஷேஸ். இன் ஃபாரின் பாலிசி இஸ் பீங் எக்ஸ்போஸ் as நான்சென்ஸ். அதாவது யூஸ்வலாக இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, லீடர்ஸ் ஆஃப் சைனா ரஷ்யா வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு, தே பிளே லைக் எ செஸ் மாஸ்டர், அவங்க கேம் பிளே எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அமெரிக்காக்காரங்க தான் ரொம்ப ஃபூலிஷாக இருக்கிறாங்க, ரொம்ப தெளிவில்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு போரிங் அசம்ப்ஷன் எல்லா பக்கமும் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் சர்க்கிளில் இருக்குது. பட் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் ரியாலிட்டி பார்த்தா புட்டினுக்கு அவரோட கேமில் என்ன மூவ் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஜியும் இப்போ பேரலைஸாக இருக்காரு, எங்கே போனாலும் அவருக்கு செக்கு. ஸோ யார் இப்போ வந்து ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா ஜோ பைடன் தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்காரு. அவரை வந்து ஸ்லீப்பி ஜோன் எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுறாங்க, அவர் ரொம்ப வயசானவர், லேசி அப்படின்ட்டு. பட் அவரோட மூவ்ஸ் தான் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. ஏன்னா உலகமே இப்போ அவரோட அணியில் திரண்டிருக்கு, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே சேர்ந்துட்டாங்க.
ப்ளஸ் எக்கனாமிக் சாங்ஷனில் பைடன் எடுக்கிற நடவடிக்கைக்கு எல்லாருமே ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அன் அமேசிங் பொசிஷன் ஜோ பைடன் கரண்ட்லி. பட் அஃப்கோர்ஸ் திங்ஸ் மே அன்ராவல், ஏன்னா எப்படி வேணால் போகலாம். பட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சைனா வந்து ஒரு கார்னரில் போயிருக்காங்க. யூஎஸோட மூவ்ஸ் எல்லாமே அந்த எக்கனாமியை கிரிப்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி இந்த என்டையர் ஆர்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில், ஒரு எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனில் எப்படி ரஷ்யா அண்ட் சைனா நெக்ஸ்ட் மூவ் எடுப்பாங்கங்கிறத பற்றி ஒரு யூகத்தில் இப்போ இந்த ரவுண்டில் யார் வின்னர் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்குது. ஓகே, ஸோ யூ கேன் லேர்ன் சம் வேர்ட்ஸ் மோர். ஆர்டிகிள் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, நீங்கள் படிங்க. 15 minutes டைம் லிமிட்டை தாண்டிடுச்சு. So I hope you learn some words and of course learn about a little bit about current affairs. So until next video, see you again. Take care.